बीके रत्तू साहब जो पार्टी दे विच लंबियां सेवावां निभा रहे आ और सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी दे हुक्म अनुसार उन्हां नूं फगवाड़े दा जिहड़ा साडे विधान सभा का मीडिया इंचार्ज नियुक्त किया जाता। बीके रत्तू साहब बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ किसान आगू सरदार सुखविंदर सिंह जी शेरगिल साहब जिन्हों ने पार्टी ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ही बड़ी ਵੱਡੀ सेवा की है और अज और पिछले लंबे समय तो किसान अंदोलन के नाल 3 खेती विरोधी जिहड़े कानून किसान विरोधी आए सी उस मोर्चे के उत्ते मानयोग शेरगिल साहब ने वड्डी उन्होंने लड़ाई लड़ी और जित्ती। अज उन्होंने उस लड़ाई जितन के भी आपां सन्मान किया है और पार्टी लड़ाई लड़ रही है और मानयोग शेरगिल साहब ने बड़े लंबे समय के विचों पार्टी काम रहिंदे हुए काम किया और हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी नूं जिताउण दी इन्होंने अपना जीवन लगाया। अज मानयोग शेरगिल साहब नूं असीं बेनती कीती सी कि अज वो समा आ चुका है जिस उद्देश नूं लैके तुसीं काम करते रहे हैं और मैनूं अपने सारे भरावां दी जरूरत है। बड़े बड़े योद्धे बलकारी जदों चलदी जंग दे विच उन्हां दे भरा नाल ना खड़न तां बड़े बड़े योद्धे बलकारी जंगां हारदे रहे आ, इतिहास है आपां ये सुणदे रहे हैं और मैं अपने सारे भरावां नूं बेनती कर चुका हाँ फगवाड़े च और खुशी की गल है कि उन्होंने सारिया ने मेरी सिर की पग के उत्ते दोनों ही हाथ आशीर्वाद दे रखे आ और अज मैं तुसीं सारा ही देख ही रहे हैं। कुछ साथी जिहड़े लगदा सी किसी नूं आम हवा सी भी शायद कोई दूर होणगे, अज मैं नाल बिठा के मीडिया के विच उन्हां भरावां तों भी मैं आशीर्वाद लै रहा और अज मेरे नाल सारा ही फगवाड़े के जिहड़े लोग है वो खड़े आ। इन्हां नूं अज मैं पार्टी दे विच क्योंकि नवां काम अज इन्हां नूं मिलण जा रहा और इन्हां नूं मैं जिले का जिहड़ा इंचार्ज भी मैं नियुक्त करदा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बसपा श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अज ये जिला कपूरथला के इंचार्ज होणगे और जंग जिताण तो बाद ये फगवाड़े जिले के इंचार्ज होणगे क्योंकि असीं जिस मुद्दे के उत्ते लैके लड़ाई लड़नी शुरू की आ। जदों मैं फगवाड़े आया तो इत्थे काफ़ी मैं प्रशासनिक टापूपुणा फगवाड़े का देखिया। टापू तो समुद्रां च हुंदे आ जिथे रहन सहन जीवन बड़ा औखा हुंदा आ। फगवाड़े च भी मैनूं ये नज़र आया। छोटे छोटे कामां नूं कराउण लई कपूरथले जाना पैंदा और मैं उहदा एक दिन रेवन्यू का हिसाब किताब लाया कि किराया भाड़ियां च किन्ना खर्च हो जाता। 2 लाख के लगभग वोटां ने 1,90,000 के गेड़ च और 5 वोटां मगर एक परिवार हुंदा आ। 40,000 वोटां ने फगवाड़े दे विच, 40,000 घर ने फगवाड़े च और एक घर 2 महीनों बाद भी फगवाड़े गेड़ा मारे तो 1,000 रुपया खुल जाता और साल 6 गेड़े 6,000 6,000 नूं तुसीं 40,000 नाल गुणा करो तो 24 करोड़ रुपया सालाना किराया भाड़ियां च और 5 साल नाल गुणा करो तो 125 करोड़ रुपया फगवाड़े के लोगों का किराया भाड़ियां च। मैं इस गल का यह वादा करदा हाँ। हालांकि ये काम पिछले पार्टियां जिहड़ियां जित्तियां और बड़े बड़े कैबिनेट रैंकों ते रहे ये काम तो उन्होंने करना चाहिए सीगा पर वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये वही जानते हैं। लेकिन मैं इस गल का भरोसा दवाना आने वाली सरकार दे विच फगवाड़े नूं बड़ा सन्मान मिलना है और कलम उत्थे कोले पई होनी है। कलम चक के फगवाड़े नूं जिला बनाउणा पहला काम फगवाड़े नूं जिला बनाउण दा करांगे। इसी तरह असीं फगवाड़े दीयां जिहड़ियां दूजियां भी गल्लां ने चाहे वो स्टेडियम बनाउण दी आ चाहे पार्कां छोटी छोटियां पार्कियां फगवाड़े पार्कां दा सिस्टम इत्थे तो फगवाड़े के घट्टो घट्ट 4 खूंजियां ते वड्डियां पार्कां 1000 मीटर के ट्रैक वालियां बन जाण तां जो फगवाड़े के शहरीआं नूं इत्थे सैर करन दा सवेरे शाम अच्छा मौका मिले। स्टेडियम के नाम तो इत्थे कुछ नहीं हैगा और इंडोर स्टेडियम है पिछले 5 सालों च उत्थे करोड़ा नहीं लग्या हैगा। इन्ना इत्थों घटिया प्रशासन चल रहा। किसी दफ्तर बढ़ जाओ भ्रिष्टाचार के अड्डे बने पे आ। असीं ये वादा करते हैं स्टेडियम का निर्माण और चारे पासे शहर पार्कां का जिथे घट्टो घट्ट 1000 मीटर का ट्रैक होएगा और प्लस जिहड़ा करप्शन है फगवाड़े के हर दफ्तर दे विच जिहड़ा इत्थों के कांग्रेस भाजपा के चुने गए नुमाइंदियां ने अपनी शहर के उत्ते महीनेवारी हफ्तावारी और हुण एक दूजे नाल जामबाजी कर रहे आ वो सामने आया। असीं ये वादा करते हैं फगवाड़े च करप्शन के नाम से 0% टॉलरेंस होएगी और 100% जिहड़ा काम है फगवाड़े के शहरीआं दा समय दे विच और बिना पैसे तो जिहड़ा हैगा वो करा के दिता जाएगा। नशे के उत्ते जिहड़ा तुसीं देखिया कि मैं बहुत सारे पिंडां च गया पिछले 4 महीने च मैं किसी पिंड का चौर पाता किसी तेर पाता किते दोर पाता
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਊਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਵਾਢਾ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਖਪੁਰ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਾਂ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ 2012 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਝੂਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਗੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਹੌਰੀਬਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ 18 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 18 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਆ, ਹਰ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਦੀਆਬਾਦ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਲਾਇਓ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਓ ਆ, ਫਿਰ ਪੌਂਡਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇਈ ਐਕਸੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਗਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਚੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਪੜੋਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਝੂੜਾ ਚ ਰੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਜਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਮਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਿੰਗ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਚੈਨਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੌਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਉਧਰ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ। ਕੀ ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸ ਸਟਾਈਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਿੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰੱਤੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਠੀ ਉੱਠੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਲਾਰ ਜੀ, ਬਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਕੇ ਰੱਤੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੂਥ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆਇਆ ਭੈਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਖਲਊ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਖਲਊ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਬਾ।